Namaste students. Today unit 10 computerized accounting system, that is tally, which we are going to see in the today's lesson. This is the last lesson in your accountancy book. First take the contents part. Introduction. Application of computerized accounting system CAS. Then 10.3 automated accounting system. 10.4 designing the accounting reports. 10.5 data exchange with other information system. Application of computerized accounting system tally with GST pack. 10.7 practical application of accounting software tally ERP 9. So these are all the contents which we are going to see in this lesson. So learning objectives. To enable the students to understand, wait a minute ma, 1 minute, aeroplane mode போட்டுக்கிறேன் அப்பதான் புரியும் இல்ல நடுவுல யாராச்சும் கால் பண்ணா கட் ஆயிரும். So learning objectives to enable the students to so to enable the students to understand automated accounting system. இதுக்கு மேல உங்களுக்கு நெட் தேவையில்லப்பா, நீ அப்படியே அது ஓப்பன் ஆகும், பேஜ் ஓப்பன் ஆயிடுச்சுல, ஓப்பன் ஆயிடுச்சு. To enable the students to understand the automated accounting system. சரி நீ போய் புக் எடுத்துட்டு வந்துருங்க. Apply tally ERP 9 in maintaining books of accounting and generating reports. இதான் learning objectives. Stand here and listen. Stand here and listen. Lesson full and listen. Points to recall. The following points are to be recalled before learning the computerized accounting system. இதில் என்னென்னா ஃபண்டமெண்டல் அக்கௌண்டிங் பிரின்சிபல்ஸ் ஆஃப் அக்கௌண்டிங்கு, டபுள் என்ட்ரி சிஸ்டம், பேசிக் ரூல்ஸ் ஆஃப் அக்கௌண்டிங், கம்ப்யூட்டரைஸ்ட் அக்கௌண்டிங் சிஸ்டம் CAS, ஜேர்னலைசிங், சப்சிடரி புக்கு, லெட்ஜர் போஸ்டிங், ஃபைனல் அக்கௌண்ட்ஸ். இதெல்லாம் நம்ம +1 படித்ததுலேருந்து எல்லாமே வரும். இதுதான் கீ டேர்ம்ஸ் டு நோ. வேரியஸ் வவுச்சர்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க, குரூப்ஸு, அக்கௌண்டிங் குரூப்ஸு, ஃபீச்சர்ஸு, கேட்வே ஆஃப் டாலி இதெல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க. இப்போ ஆக்டிவிட்டி 1 போகலாமா? So introduction, accounting activity. Interview an accountant of a big organization to know how far automated accounting system is beneficial for maintaining accounting records. ஒரு மனுஷன் அக்கௌண்ட் பண்ணுறதை விட நம்ம கரெக்டாக என்ட்ரி பண்ணால் சிஸ்டமே அழகாக அக்கௌண்ட் பண்ணுறது தான் ஆட்டோமேட்டட் அக்கௌண்டிங் சிஸ்டம். ஸோ போயிட்டு அங்கே போயிட்டு அக்கௌண்ட்ஸ் புக் யாருன்னா எடுத்துகிட்டு வர சொல்லிடலன்னா. So computerized accounting system refers to the system of maintaining accounts using computers. Computer யூஸ் பண்ணி பண்ணுறது தான் வந்து computerized accounting system அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. maintaining. It involves a process of accounting transaction through the use of computer in order to maintain the procedure, accounting records and reports. Computerized accounting system takes accounting transaction as inputs that are processed through the accounting software to the generate various reports. ஸோ எல்லா ரிப்போர்ட் நம்ம தேவைப்படும் யூஸ் பண்ணுறதுக்கு எல்லாமே எது தேவை? அக்கௌண்டிங் சிஸ்டம் தேவை. அதனுடைய பேக்கேஜஸ் அதில் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் வந்து டேலி. ஸோ கம்ப்யூட்டரைஸ் அக்கௌண்டிங் சிஸ்டம் CAS உடைய அப்ளிகேஷன்ஸ் ஆர் ஃபாலோ என்னென்ன இருக்குன்னு பார்க்கலாமா? மெயினாக ஒரு கம்பெனின்னு இப்போ நீ போனீங்கன்னா என்னென்ன அப்ளிகேஷன்ஸ் இருக்குன்னு பார்த்தோன்னா, maintaining accounting records. In CAS, accounting records can be maintained easily and efficiently for the long-term period. It doesn't require a large amount of physical space. It facilitates fast and accurate retrieval of data and information. ஸோ அக்கௌண்டிங் ரெக்கார்ட்ஸ் வந்து எதுக்கு யூஸ் பண்ணுதுன்னா, லாங் டைம்க்கு இருக்கும். நீ ஒன்ஸ் நீ சேவ் பண்ணிட்டா இதுக்கு வந்து நிறைய அமௌண்ட்லாம் கூட தேவையில்ல, நிறைய இடம். இப்போ நீ ஒரு ஃபைலில் ஸ்டோரேஜ் பண்ணிக்கிட்டேன்னு வச்சுக்கேன், ரொம்ப நாள் நான் அந்த ஃபைல் வந்து வேஸ்ட் ஆகிறதுக்கும் வாய்ப்பு இருக்குது. ஆனால் இது நீ சிஸ்டமில் சேவ் பண்ணிவிட்டு அழகாக ஒரு பென்ட்ரைவில் கூட போட்டு நீ காப்பி பண்ணிக்கலாம், இல்லை சிஸ்டமில் காப்பி பண்ணி வச்சுக்கலாம். தென் இன்வென்ட்ரி மேனேஜ்மெண்ட். இன்வென்ட்ரினா நான் என்னன்னு சொல்லியிருக்கேன் சொல்லுங்கள் பார்க்கலாம். இன்வென்ட்ரி மீன்ஸ் ஸ்டாக்கு. ஸோ ஸ்டாக் மேனேஜ்மெண்ட்டுக்கு இது ரொம்ப உதவுது.
ஐடென்டிஃபை பண்ணிக்கலாம், அப்டேட் பண்ணலாம், அவைலபிலிட்டி ஆஃப் ஸ்டாக் எவ்வளோ இருக்குது, லெவல் ஆஃப் இன்வென்ட்ரி எவ்வளோ இருக்குது, இது எல்லாமே வந்து உதவும். அடுத்து பேரோல் ப்ரிப்பரேஷன். பேரோல்னா என்ன சொல்லி பார்க்கலாம். பேரோல்னா இந்த கம்பெனிஸ்லாம் போனீங்கன்னா இந்த சேலரி ஸ்லிப் எம்ப்ளாயீஸ்க்கு வந்து அது பிரகாரம் தான் வந்து மெயின்டைன் பண்ணுவாங்க. அதுக்கு தனியாக எழுதிட்டுலாம் இருக்க தேவையில்ல. நம்ம அழகாக சிஸ்டமில் பே ரோல் போட்டால் அதில் என்ன டேட்டு அமௌண்ட்லாம் இது பண்ணோம்னா எத்தனை அவன் லீவ் போட்டிருக்கான், எவ்வளோ சேலரி போட்டிருக்கான், எல்லாமே அழகாக அதுவே கால்குலேட் பண்ணி காமிச்சிடும். அதுதான் பே ரோல் இன்வால்வ்ஸ் கால்குலேஷன் ஆஃப் அமௌண்ட் டியூ டு எம்ப்ளாயி. பே ரோல் ஆஃப் அன் பாரு, எதுவுமே நம்ம வேலையில் நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டா போதும். அக்கௌண்ட்ஸ் மீது எல்லாமே சிஸ்டமே செய்ய போகுது. இதே நீ ஒரு 50 வருஷம் 100 வருஷத்துக்கு முன்னாடிலாம் அக்கௌண்ட்ஸ் போட்டாங்கன்னா நீ எல்லாத்துலேயுமே புளியாக இருக்கணும். மேக்ஸில் புளியாக இருக்கணும், என்ன சொல்கிறது, எல்லா சம்மும் சால்வ் பண்ணணும். ஆனால் இப்போ அப்படிலாம் கிடையாது. நீ கான்செப்ட் தெரிஞ்சுன்னா சிஸ்டமில் அப்டேட் பண்ணிட்டா அதுவே போதும். Pay of an employee may be calculated based on hours, days worked on units produced. எவ்வளோ நேரம் ஒர்க் பண்ணா, ஓவர் டைம் எதனா பண்ணானா, இது எல்லாமே. CIS records the attendance of employee. இது ஒரு அட்டெண்டன்ஸ் தான், எவ்வளோ நாள் அவன் கரெக்டாக வந்தானோ அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி. கம்ப்யூட்ஸ் அமௌண்ட் ஆஃப் சேலரி, மேக்ஸ் த டிடக்ஷன் இன் சச் ப்ராவிடென்ட் ஃபண்ட், இன்கம் டேக்ஸ் எவ்வளோ, பிஎஃப் எவ்வளோ பிடிக்கணும், இஎஸ்ஐ எவ்வளோ பிடிக்கணும், இன்கம் டேக்ஸ் எவ்வளோ பிடிக்கணும், இது எல்லாமே இந்த பேரோல் ப்ரிப்பரேஷனில் வந்துடும். இப்போ ரிப்போர்ட் ஜென்ரேஷன். சிஐஎஸ் ஹெல்ப்ஸ் டு ஜென்ரேட் வேரியஸ் ரொட்டீன் அண்ட் ஸ்பெஷல் பர்பஸ் ரிப்போர்ட். Data import export. Accounting data and information can be imported from our exported to other users within the organization as well as outside of the organization. Taxation. CIS helps to continue, அதாவது இம்போர்ட் அண்ட் எக்ஸ்போர்ட் பற்றி எல்லாமே கொடுக்கறது. ரிப்போர்ட் ஜென்ரேஷன். டேக்ஸுக்கும் இது வந்து உதவுது. எவ்வளோ டேக்ஸ் வந்து டிடெக்ட் பண்ணணும், அதுக்கப்புறம் டெபாசிட் கவர்மெண்ட் அக்கௌண்ட்டில் நம்ம எவ்வளோ டெபாசிட் பண்ணணும் டேக்ஸு, இந்த மாதிரி எல்லாத்துக்கும் இந்த அப்ளிகேஷன்ஸ் ரொம்ப உதவுது. அதனால கம்ப்யூட்டர் வந்து ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் சொல்லுவாங்க. இப்போ ஆட்டோமேட்டட் அக்கௌண்டிங் சிஸ்டம்னா என்னன்னு பார்க்கலாம். Automated accounting system is an approach to maintain up-to-date accounting records with the aid of accounting software. Under manual accounting system, entries are made in different books, but in accountants of accounts, while accounting software package allow the manual entry in one field or one place. From the field of other, the software automatically relates the transaction to all the relevant records within the software package. அப்போ ஆட்டோமேட்டட் அக்கௌண்டிங் சிஸ்டம்னா உனக்கு நிறைய அது அதுக்குன்னு தனித்தனி புக்கெல்லாம் தேவை கிடையாது. சப்சிடரி புக்கு அது இதுன்னு சொல்லிட்டு உனக்கு என்ன எல்லாத்தையுமே என்ன பண்ணலாம், நீ ஒரு சாஃப்ட்வேர் அது இதுக்குன்னு இருக்கும், அதை நீ சிஸ்டமில் இன்ஸ்டால் பண்ணிட்டியா, அமௌண்ட் இது பண்ணிட்டியா, டேட் இது பண்ணிட்டியா, அழகாக உனக்கு கரெக்டாக கேல்குலேட் பண்ணி கொடுத்துரும், எந்த ஒரு அக்யூரேட் டிஃபிகல்ட்டிஸும் இல்லாமல். 10.4 பாரு, டிசைனிங் த அக்கௌண்டிங் ரெக்கார்ட்ஸ். எப்படி நம்ம அக்கௌண்டிங் ரெக்கார்ட்ஸை டிசைன் பண்ணணும் அப்படின்னா, அக்கௌண்டிங் ரிப்போர்ட் இஸ் அ கம்பைலேஷன் ஆஃப் அக்கௌண்டிங் இன்ஃபர்மேஷன் தட் ஆர் டிரைவ்டு ஃப்ரம் த அக்கௌண்டிங் ரெக்கார்ட்ஸ் ஆஃப் அ பிஸ்னஸ் கன்சர்ன். Accounting reports may be classified as routine reports and special purpose report. அப்போ பாரு, ரொம்ப ரொம்ப ஒரு 2 மார்க் கொஸ்டின். அக்கௌண்டிங் ரிப்போர்ட்ஸ் வந்து 2 வகையாக வந்து கால்குலேட் பண்ணுறாங்க. ஒன்று வந்து என்னது ரொட்டீன் ரிப்போர்ட்டு, இன்னொன்று வந்து ஸ்பெஷல் பர்பஸ் ரிட்டர்ன். அண்டர்லைன் பண்ணிக்க பார்க்கலாம். ஸோ இப்போ ரொட்டீன் ரிப்போர்ட்ஸ் என்னென்னு பாரு. டே புக்கு, ஜேர்னல், லெட்ஜர், ட்ரையல் பேலன்ஸ், இன்கம் ஸ்டேட்மெண்ட், பேலன்ஸ் ஷீட், சிஎஃப்எஸ். சிஎஃப்எஸ் தான் கேஷ் ஃப்ளோ ஸ்டேட்மெண்ட். இது எல்லாமே என்னது உனக்கு இது எல்லாமே என்ன புக், இது ரொட்டீன் பர்பஸ் ரொட்டீன் அக்கௌண்டிங் ரிப்போர்ட்ஸு. அப்போ ஸ்பெஷல் ரிப்போர்ட்னா என்ன? ஸ்பெஷல் ரிப்போர்ட்னு ஒன்று இருக்கணும்ல, அதுதான் அக்கௌண்டிங் ரிப்போர்ட்ஸ் 2 வகைப்படும். அது என்னன்றத பார்க்கலாம். ஸ்பெஷல் ரிப்போர்ட் இஸ் த ரிப்போர்ட் that other than the routine reports are which are prepared according to the requirement of user. யூசர் கேட்பாங்க, சரி எங்களுக்கு இந்த மாதிரி வேணும், எங்களுடைய கம்பெனிக்கு ஸ்பெஷல் பேக்கேஜஸ் வேணும் அப்படின்னு சொல்லி பண்ணுறது தான் வந்து ஸ்பெஷல் ரிப்போர்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. For the following are the steps involved in designing the accounting reports. என்னென்ன ஸ்டெப்ஸ் பார்க்கலாமா? Define the objective of generating report, specify the structure of the report, creating database. அதாவது எதுக்காக நம்ம வந்து ரிப்போர்ட்டை தயார் பண்ணுறோன்னு அப்ஜெக்டிவ் டிஃபைன் பண்ணிக்கணும். ஸ்ட்ரக்சர், எப்படி வந்து நம்மளுக்கு இந்த ரிப்போர்ட் வேணுன்றதை ஸ்பெசிஃபை பண்ணணும்.
அடுத்து creating database queries to interact with the database to retrieve, modify, add or delete data from the records. அது இப்போ 10.5 data exchange with other information system. ஸோ ரொம்ப ரொம்ப ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின். மேனேஜ்மெண்ட் இன்ஃபர்மேஷன் சிஸ்டம். மேனேஜ்மெண்ட் இன்ஃபர்மேஷன் சிஸ்டம்னா எம்ஐஎஸ். எம்ஐஎஸ்க்கு ஒரு ஃபார்முலா. இப்போ ரீசெண்டாக நடந்த ஒரு கவர்மெண்ட் எக்ஸாமில் எம்ஐஎஸ் தான் என்னன்னு ஃபுல் ஃபார்ம் கேட்டிருந்தாங்க. அதுக்கு ஆப்ஷன் என்னென்ன இருந்ததுன்னா, ஆப்ஷன் ஏ வந்து மேனேஜரியல் இன்ஃபர்மேஷன் சிஸ்டம் அண்ட் மேனேஜ்மெண்ட் இன்ஃபர்மேஷன் செக்யூரிட்டி, மேனேஜ்மெண்ட் இன்ஃபர்மேஷன் சிஸ்டம் அண்டு மேனேஜர் இன்ஃபர்மேஷன் சிஸ்டம். இந்த மாதிரி 4 கொடுத்துருந்தான். அப்போ அந்த 1 மார்க்கில் எப்படி பாரு, எல்லாமே கிட்டத்தட்ட ஒரே மாதிரி இருக்கு. நம்ம கரெக்டாக மேனேஜ்மெண்ட் இன்ஃபர்மேஷன் சிஸ்டம்ன்றத கிளிக் பண்ணணும். இட்ஸ் a system that provides மேனேஜ்மெண்ட் இன்ஃபர்மேஷன் சிஸ்டம் தான் சொன்னேன். மேனேஜ்மெண்ட் இன்ஃபர்மேஷன் சிஸ்டம் தான் கரெக்ட். தட் ப்ரொவைட்ஸ் இன்ஃபர்மேஷன் ஃபார் டிசிஷன் மேக்கிங் அட் த ஆல் லெவல்ஸ் ஆஃப் மேனேஜ்மெண்ட். எல்லா லெவலுக்கான மேனேஜ்மெண்ட்டுக்கு டிசிஷன் மேக்கிங்க்கு உதவுது. இட் இன்க்ளூட்ஸ் மேனுஃபேக்சரிங் இன்ஃபர்மேஷன் சிஸ்டம், மார்க்கெட்டிங் இன்ஃபர்மேஷன் சிஸ்டம், ஹியூமன் ரிசோர்ஸ் இன்ஃபர்மேஷன் சிஸ்டம் அண்ட் அக்கௌண்டிங் இன்ஃபர்மேஷன் சிஸ்டம். எல்லாமே அதில் வந்துருது பாரு. என்னென்ன வருது பாரு. இட் இன்க்ளூட்ஸ் மேனுஃபேக்சரிங் இன்ஃபர்மேஷன் சிஸ்டம் இருக்கு, மார்க்கெட்டிங், ஹியூமன் ரிசோர்ஸ், ஹெச்ஆர் ஹியூமன் ரிசோர்ஸ் தான், அண்ட் அக்கௌண்டிங். அக்கௌண்டிங் இன்ஃபர்மேஷன் சிஸ்டம் ஏஏஎஸ் தான். அக்கௌண்டிங் இன்ஃபர்மேஷன் சிஸ்டம் collects financial data, process them and provides information to the various users. To provide information, AIS requires data from the other information system, that is manufacturing, marketing and human resources. Similarly, other information systems require data from AIS in order to provide information. Thus, data exchange among the information system is inevitable. For example, to compute the amount of wages to be paid, AIS requires data from manufacturing information system and human resource information system. இப்போ வந்து அக்கௌண்டிங் இன்ஃபர்மேஷனுக்கு தேவையான ஒருத்தர் கம்பெனியில் இருக்க எல்லாருக்குமே கூலி கொடுக்கணும், வேஜஸ் கொடுக்கணும் அப்படின்னா என்ன பண்ணணும்னா, மேனுஃபேக்சரிங் இன்ஃபர்மேஷனில் அங்கே இருக்கக்கூடிய டேட்டாஸும் வேணும். ஹியூமன் பவர், எத்தனை பேர் வேலை செய்கிறாங்கன்ற ஹியூமன் ரிசோர்ஸோட இது ஒரு அப்போ தான் நீ வந்து என்ன பண்ண முடியும், கால்குலேட் பண்ண முடியும் அக்கௌண்டிங் இன்ஃபர்மேஷன் சிஸ்டம். அதுக்கப்புறம் தான் மேனேஜ்மெண்ட் ஒரு டிசிஷன் எடுக்க முடியும். அப்போ இது எல்லாமே ஒன்றுத்துக்கு ஒன்று எப்படி லிங்க் ஆகிருக்குன்றத பார்த்துக்கோ. இப்போ அப்ளிகேஷன் ஆஃப் கம்ப்யூட்டரைஸ்டு அக்கௌண்டிங் சிஸ்டம் டேலி வித் ஜிஎஸ்டி பேக்கேஜ். இப்போலாம் ஜிஎஸ்டி தானே எல்லாமே. ஸோ டேலி கூடவே ஜிஎஸ்டி சேர்ந்த மாதிரி இருக்கு. Tally is one of the most widely used financial accounting reports. It is used various types of trade and industries. It is a comprehensive business accounting and inventory types of trade and industries. It is a comprehensive business accounting and inventory management software that provides various facilities like multilingual operations, பல லாங்குவேஜஸ்லேயும் வரும், அண்ட் மல்டி ஃபங்க்ஷன்ஸ், ஆன்லைன் ஃபங்க்ஷன்ஸ் அண்ட் லீகல் சப்போர்ட்டட் ரிப்போர்ட்ஸ் எக்ஸட்ரா. எல்லா கம்பெனிக்கும் இது ரொம்ப 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 முக்கியம். எல்லா பிஸ்னஸ் என்டர்பிரைசஸ்க்கும் இது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். In 2009, Tally Solution introduced a software Tally ERP9. அதான் 2009ல வந்து இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணாங்க. இப்போ அது நிறைய வெர்ஷன் வந்துருச்சு. The software offers comprehensive business management solution. It maintains all the books of account, different types of vouchers such as vouchers for receipts, payment, sales, purchases, etc. Can be recording transaction. It follows the principles of double entry system of bookkeeping. இது வந்து நம்ம +1ல படித்தோம் பார்த்தியா, டபுள் என்ட்ரி சிஸ்டம், அந்த புக் கீப்பிங் பிரகாரம் வருது. In 2017, it was updated to comply with the Indian Goods and Services Act. ஜிஎஸ்டி இது பண்ணாங்கல்ல, அப்போது இது கூட ஆட் பண்ணிட்டாங்க டேலி கூட 2017ல. இப்போது 12th ப்ராக்டிக்கல் அப்ளிகேஷன் ஆஃப் அக்கௌண்டிங் சாஃப்ட்வேர் டேலி ERP9 எப்படி வந்து அப்ளிகேபிள் பண்ணுறது அப்படின்றத பார்க்கலாம். நீ சிஸ்டமில் போயிட்டு டேலியை ஸ்டார்ட் பண்ணுற. ஸ்டார்டிங் டேலி as given below, either இந்த கிட்ட சிஸ்டம் இருந்ததுன்னா டேலி ERP9 இன்ஸ்டால் பண்ணிவிட்டு இதை பாரு. டேலி கேன் பி ரீஸ்டார்டட். இந்த முதல்ல கிளிக் ஆன் ஸ்டார்ட் பண்ணிவிட்டு ஆல் ப்ரோக்ராம்ஸ் கிளிக் பண்ணோம். அப்புறமா டேலி ERP9, அப்புறம் டேலி ERP9ஓட ஐக்கானை டச் பண்ணோம். அப்படி இல்லைன்னா கிளிக் ஆன் டேலி ஐக்கான் இது பண்ணி ஷார்ட்கட்டில் டெஸ்க்டாப்லேயே நீ வந்து கிளிக் பண்ணிடலாம். A newly installed Tally, if open, will appear in the
ஃபிகர் 10.1. இந்த 10.1ல எப்படி இருக்கோ அந்த மாதிரி வந்து அப்பியர் ஆகும். என்னென்ன இருக்கு பாரு, லைசன்சிங் ஆப்ரேஷன் தெரியுதா உங்களுக்கு, ஆக்டிவ் ஏவிஐசி ஆக்டிவ் யுவர் லைசன்ஸ், ரீஆக்டிவ் யுவர் எக்ஸிஸ்டிங் லைசன்ஸ், கெட் அ ரெண்டல் லைசன்ஸ், கான்ஃபிகர் எ எக்ஸிஸ்டிங் லைசன்ஸ், யூஸ் ஆப்ஷன் டு கான்ஃபிகர் ERP9 டு யூஸ் த எக்ஸிஸ்டிங் லைசன்ஸ். இது எல்லாமே. அடுத்து எல் லாகின் ஆஸ் ரிமோட் டேலி. டேலி ரிமோட்னா என்னது, நெட் யூசர். 1 மினிட் அப்படி லைன்ல இருங்க. சைன் பண்ணிட்டியா? சரி கிளம்புறியா? 7 மணிக்கு மேலே போவீங்க உட்கார். ஓகே, ஒன் டைம் எழுது அதை. லாகின். அடுத்து வந்து கான்ஃபிகர் எக்ஸிஸ்டிங் லைசன்ஸ், யூஸ் திஸ் ஆப்ஷன் டு கான்ஃபிகர் Tally ERP9 to use an existing license. அதுக்கப்புறம் இதெல்லாம் கொடுத்துருப்பாங்க, இதை நல்லா பார்த்துக்கோ. Work in educational mode. The educational mode allows you to learn and use Tally ERP9 without buying a license. இப்போ இது கம்பெனிஸ்க்கு யூஸ் பண்ணும்போது தான் நம்ம லைசன்ஸ் வாங்கணும். பட் எஜுகேஷனுக்கு வந்து என்ன பண்ண வேணாம், நீ லைசன்ஸ் எதுவும் வாங்க தேவையில்ல. யூ கேன் ஒர்க் ஆன். என்ன தூக்கம் வருதா ஸ்டூடெண்ட்ஸ்? நல்லா லிசன் பண்ணுங்க, ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் சாப்டர் இது. You can work on data on your computer with some restrictions. For example, you will not enter a transaction for all days in a month. ஒரு மந்த்ல எல்லா நாளுக்குமே இது பண்ண முடியாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. இப்போ figure 10.1. When Tally is started, choose the mode of operation as per the option listed in the screen. If license is available, choose active your license. Otherwise, work in education mode. ரெண்டு இருக்கும். ஒன்று, நீ உங்ககிட்ட லைசன்ஸ் இருந்ததுன்னா கம்பெனிக்கு ஆக்டிவ் யுவர் லைசன்ஸ் பண்ணிக்கோ. அப்படி இல்லைன்னா நீ என்ன பண்ணலாம், ஒர்க் இன் எஜுகேஷன் மோட்ல பண்ணலாம். நீ அதில் எல்லா நாளுக்குமே உன்னால் என்ட்ரி பண்ண முடியாது, குறிப்பிட்ட சில நாட்களுக்கு மட்டும் என்ட்ரி பண்ணிக்கணும். ஏன்னா அது படிக்கிறதுக்காக, கற்றுக்கிறதுக்காக. டூ யூ நோ, உனக்கு தெரியுமா, Tally ERP கேன் பி யூஸ்ட் வித்தவுட் அ லைசன்ஸ், பட் ஃபார் த டேட் ஆஃப் த டிரான்சாக்ஷன் ஒன்லி 1, 2 and 31 கேன் பி ரெக்கார்டட். லைசன்ஸ் இல்லாமல் Tally ERP9 வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஆனால் 1, 2, 31 3 நாள் மட்டும்தான் நம்ம என்ன பண்ண முடியும், ரெக்கார்ட் பண்ண முடியும். இதை கூட கொஸ்டினாக கேட்கலாம் தான், நல்லா படிச்சுங்க, அண்டர்லைன் பண்ணிங்க. அண்டர்லைன் பண்ண சொன்னேன். ஃபார் ப்ராக்டிஸ் ஒர்க் இன் எஜுகேஷன் மோட் இன் சூசன். ஆஃப்டர் த செலெக்ஷன் த ஃபர்ஸ்ட் ஸ்க்ரீன் அப்பியர்ஸ் ஆஸ் 10.2. அதுக்கப்புறம் இந்த 10.2ல இருக்க மாதிரி தான் வரும். இந்த ஃபர்ஸ்ட் ஸ்க்ரீன் இருக்குல்ல, எஜுகேஷன் மோடு. இதை பாருங்க, கம்பெனி இன்ஃபோ, செலக்ட் கம்பெனி, லாகின் ஆஸ் ஃபார் ரிமோட் யூசர், கிரியேட் கம்பெனி, பேக்கப், ரீஸ்டோர், குவிட், இதெல்லாமே இருக்கும். இந்த பக்கம் லிஸ்டட் ஆஃப் செலக்டட் கம்பெனிஸ், நேம் ஆஃப் த கம்பெனி, டேட், இதெல்லாமே இருக்கும். இப்போ நம்ம கம்பெனி கிரியேட் பண்ணோம். புதுசாக ஒரு கம்பெனி எப்படி கிரியேட் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாமா? இட் இஸ் எசென்ஷியல் டு என்டர் த பர்டிகுலர்ஸ் ஆஃப் த கம்பெனி ஃபார் விச் அக்கௌண்ட்ஸ் டு பி மெயின்டைன்ட் இன் Tally. In order to create a company, the following steps are to be followed. என்னென்ன ஸ்டெப்ஸ் வந்து ஃபாலோ பண்ணணும்னு பாரு. கம்பெனி இன்ஃபோ, தட் இஸ் கிரியேட் கம்பெனி. அடுத்து கம்பெனி இன்ஃபோவில் போயிட்டு கிரியேட் கம்பெனி கொடுக்கணும். ஆஃப்டர் செலெக்ஷன் கிரியேட் கம்பெனி ஃப்ரம் த ஃபர்ஸ்ட் ஸ்க்ரீன் இன் Tally, the company creation will appear in as figure 10.3. 10.3 பாரு, கம்பெனி கிரியேட் பண்ணிட்ட பிறகு இப்படி தான் வரும். ஃபர்ஸ்ட் ஸ்க்ரீன் இன் Tally ஆஃப்டர் த கிரியேட்டிங் கம்பெனி கிரியேஷன், டைரக்டரி, நேம், மெயிலிங் அட்ரஸ், கம்பெனியோட ஃபுல் டீட்டெயில்ஸ் நீ கொடுத்த பிறகு தான் வந்து என்ன பண்ண முடியும், கம்பெனியை வந்து கிரியேட் பண்ண முடியும். மெயிலிங் நேமு, அட்ரஸ்ஸு, கண்ட்ரி, ஸ்டேட்டு, பின்கோடு, ஃபோன் நம்பரு, மொபைல் நம்பரு, ஃபேக்ஸ் நம்பரு, இமெயில், வெப்சைட்டு, இது எல்லாமே. அதுக்கப்புறம் இந்த பக்கம் பாரு, புக்ஸ் ஆஃப் ஃபினான்ஷியல் இயர். ஃபினான்ஷியல் இயர் எப்போ தொடங்குதுன்னு நான் +1ல் உங்களுக்கு நடத்தியிருக்கேன். சொல்லுங்கள், ஃபினான்ஷியல் எப்போ தொடங்குது? April 1ல இருந்து March 31st வரையும் ஃபினான்ஷியல் இயர் நடக்குது. எத்தனை முறை சொல்றது, பாதி பேர் மறந்துட்டு இருக்கீங்க. ஒரு வருஷம் கேப்லாம் சொல்லக்கூடாதுப்பா. இது எப்பவே மனசுக்குள்ள அப்படியே ஓடிக்கிட்டே இருக்கணும். எப்படி நியூ இயர் மட்டும் செலிப்ரேட் பண்ண தெரியுதா January 1st? ஆனால் அகாடமிக் இயர் தான் உங்களுக்கு கிடையாது. அகாடமிக் இயர் வந்து இந்த வருஷம் கொரோனா டைமால போயிடுச்சு, ஜூன்ல இருந்து மே. ஆனால் ஃபினான்ஷியல் இயர்ன்றது எப்போ, April 1 தொடங்கி March 31 வரைக்கும் இருக்கு. அடுத்து செக்யூரிட்டி கண்ட்ரோல் பாருங்க. செக்யூரிட்டி கண்ட்ரோல் Tally வேலிட் பாஸ்வேர்டு, இஃப் எனி, ரிப்பீட்டட் பாஸ்வேர்டு, இதெல்லாம் பாஸ்வேர்டு இதெல்லாம் கேட்கும். அவ்வளோதான். இப்போ பாருங்க,
Tally asks for name, address, books, financial year details, security control, base currency information, etc. Now provide all particulars of the company as required in Tally. After completing all entries, choose yes to accept the data and create company. எல்லாம் இது பண்ணிட்ட பிறகு எஸ்ன்னு கொடுத்து கம்பெனி கிரியேட் பண்ண வேண்டியது தான். டுட்டோரியல் நோட்டு எப்படி நம்ம ஒரு ஃபேஸ்புக்கில் அக்கௌண்ட் கிரியேட் பண்ணுறோமோ, வாட்ஸ்அப்பில் அக்கௌண்ட் கிரியேட் பண்ணுறோமோ, அதுக்கப்புறம் என்ன சொல்கிறது, ட்விட்டரில் அக்கௌண்ட் கிரியேட் பண்ணுறோமோ, இன்னும் என்னென்னலாம் இருக்கு, இன்ஸ்டாகிராமில் அக்கௌண்ட் கிரியேட் பண்ணுறோமோ, அதே போல் தான்ப்பா இந்த டேலிலையும் கிரியேட் பண்ணோன்னா எல்லா டீட்டெயில்ஸும் கரெக்டாக கொடுக்கணும் வேலிடாக. டுட்டோரியல் நோட் பாரு. ஃபார் ப்ராக்டிஸ் பர்பஸ் என்டர் த only the name and keep all other fields as they are. For the above procedure multiple companies can be created. ஸோ இதே மாதிரி நம்ம பல கம்பெனிஸ் வந்து கிரியேட் பண்ணலாம். அதில் இருக்கிற மாதிரியே என்ன ப்ராக்டிஸ் பர்பஸ்க்கு அதில் இருக்கிற மாதிரியே கிரியேட் பண்ணி பாருங்க. அப்படியே ஒரு வேளை உங்ககிட்ட சிஸ்டம் இருந்ததுன்னா ட்ரை பண்ணி பாரு. எக்ஸாமில் இருக்க இந்த சாப்டரில் தியரி மட்டும்தான் வரும், இருந்தாலும் நீங்கள் இதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கிறது ரொம்ப நல்லது. இப்போ கேட்வே ஆஃப் டேலி, கேட்வே ஆஃப் டேலி இந்த லெசனில் இன்னும் என்னென்ன இருக்குது அப்படின்றத பார்க்கலாம். அந்த பேர் நான் இதில் லாஸ்ட் பேஜ் வந்துட்டேன் போல். பேஜ் நம்பர் என்ன 3, அப்படி லைனில் இருமா, நான் அந்த பேஜ் எடுத்துக்கிறேன். இல்லை இது அதே புக்கு தான், 331. இதோ முடிச்சிடுறேன். இன்றைக்கினா சார் இவ்வளோ நேரம் எடுத்துகிட்டு போகிறாரு, நீங்கள் யோசிக்கிறது உங்கள் மைண்டு வாய்ஸ் எனக்கு நல்லா கேட்குது. ஸோ இருங்க, மற்ற சப்ஜெக்ட் ஹோம்ஒர்க் இருக்கா, எழுதலாம் இதோ முடிச்சிடலாம். கேட்வே ஆஃப் டேலி க்ளோசிங் டேலி முடிச்சிட்டேன்னா அடுத்தது 6.7 8 பாயிண்ட் இருக்கே. சரி, அப்போ இது வரைக்கும் முடிக்கலாமா? சரி, ஓகேம்மா. நான் இப்போ நடத்துறதோட உங்களுக்கு முடிச்சிடறேன். அடுத்த கிளாஸில் ஞாபகப்படுத்துங்க. கேட்வே ஆஃப் டேலி பேஜ் நம்பர் எதில் இருக்குது? 332 தானே? 332 தானே உங்கள் புக்கில்? கேட்வே ஆஃப் டேலியிலேருந்து நம்ம அடுத்த கிளாஸில் பார்க்கலாம். இன்னும் என்னென்ன இருக்குன்னா, க்ளோசிங் டேலி, கம்பெனி ஃபீச்சர்ஸ், அக்கௌண்டிங் ஃபீச்சர்ஸ், ஸ்ட்ராட்டஜி ட்ரான்சாக்ஷன், கிரியேட்டிங் அக்கௌண்டிங் குரூப்ஸு, லெட்ஜர் அக்கௌண்ட்ஸு, மாடிஃபிகேஷன் ஆஃப் குரூப்ஸ் அண்ட் லெட்ஜரு, வவுச்சர்ஸு, அது கொஞ்சம் தியரி பார்ட் இருக்குது, என்ட்ரிஸ் இருக்குது, சொல்யூஷன் இருக்குது. ஸோ இது எல்லாமே ஒரே கிளாஸில் முடிஞ்சிடும், ரொம்பலாம் இல்லை. ஜஸ்ட் இஃப் ஐ எக்ஸ்பிளைன்னா யூ வில் பி ஈஸிலி அண்டர்ஸ்டாண்டிங். ஸோ இது பண்ண பாருங்கள். இதில் இருக்க ப்ராக்டிக்கல் ப்ராப்ளம் சம்ஸ் எல்லாம் எதுவும் வராது. இதில் அதிகமாக வர்றது என்னென்னா வந்து 2 மார்க்கில் ஒரு கொஷின், 3 மார்க்கில் ஒரு கொஷின். இப்போ நீ புக்கை நல்லா படிச்சுட்டு எனக்கு இப்போ இந்த வெரி ஷார்ட் ஆன்சர்ஸ் 5 இருக்குல்ல, இந்த 5மே நீ எழுதி காட்டணும். ஆட்டோமேட்டட் அக்கௌண்டிங் சிஸ்டம்னா என்ன, அடுத்து வாட் ஆர் அக்கௌண்டிங் ரிப்போர்ட்ஸு, ஸ்டேட் எனி 5 அக்கௌண்டிங் ரிப்போர்ட்ஸு, இந்த ஸ்டேட் எனி இதெல்லாம் உள்ளே போய் பாருங்கள். இப்போ நான் நடத்துறதுலேயே வந்துருச்சு இதெல்லாம். வாட் இஸ் அக்கௌண்டிங் இன்ஃபர்மேஷன் சிஸ்டம், ஏஎஸ்எஸ், ஏஐஎஸ், அப்புறம் வாட் இஸ் குரூப் இன் டேலி, இந்த 5 கொஸ்டினை எழுதி எனக்கு நீட்டாக பண்ணி ப்ரெசென்ட் பண்ணுங்கள். இன்னும் 1 or 2 கிளாஸஸில் நான் இந்த சாப்டரை கம்ப்ளீட் பண்ணிவிடுவேன். லிசன் ஃபுல்லி, டோன்ட் வேஸ்ட் த டைம். ஓகே, தேங்க்யூ ஸ்டூடெண்ட்ஸ்.